Tunggu tongkha jotono khalai mano abuni kasya yak mari funugu rekata kalani remji amso mongo porloide mata bari kuchuk rung nogo poriwo bo 386 mark mane remji amso mongo pula be me asu thai mane pass khlakya du mangdok phaching te porloide yak maya yakumbai chiyo pia yakumbai chi remji amso mongo pula be me asu thai mane pass khlai mane bagi tang salo mantri okra tongmane nogo mantri okra biplab kumar dev porloide no kha khamya phaka mantri okra kok to thunara badi tak sidang angge shaka musa so khayan ni musuma tong kha khlai maya hanmane krei abuni kathang yakumo angka porloide okra te bo shaka porloide ni bagi scholarship ni sebe jangnai asak simia kuchuk remji pore muni joto rangre nangmasak hapane bkhate jawai hani bo shaka दिव्यांग होने के बावजूद भी जिस तरीके से जो नॉर्मल जो बच्चे हैं वो जितना काम कर सकता है उतना ही प्रलय कर सकता है। और प्रलय को मैंने पूछा जो 3 घंटे में 100 नंबर का एग्ज़ाम आप इस समय में कर पाएंगे क्या? तो उन्होंने बताया जो मैं 3 घंटा हमको लगता नहीं पूरा। तो इससे जो स्वाभाविक बच्चे हैं इनको सबक सीखना चाहिए। जो कभी कभी मैं देखता हूँ बहाना करता है टीचर नहीं है इसलिए नहीं कर पाया, मेरे हाथ में दर्द है वो इसलिए पैर में दर्द है इसलिए मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, मेरा रिज़ल्ट अच्छे नहीं हुई। तो प्रलय देश से उनको सीखना चाहिए जो ये बहाना नहीं करना चाहिए। जो ऐसे जो दिव्यांग है वो ये काम कर सकता है तो साधारण बच्चे क्यों नहीं कर सकता है, उसके अंदर जुनून होना चाहिए। मैं विशेष करके उनके माता पिता जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ऐसा उनके अंदर एक मानसिकता तैयार की। और चंद्रपुर में गांव में बैठ के अंगनादी में काम करती है, ऐसा नहीं है जो हाई प्रोफाइल फैमिली से है और बहुत कुछ है इनके पास, गरीब है। तो वहाँ बैठ के भी बच्चे के अंदर एक विश्वास पैदा कर देना, ये गरीब और अमीर में कोई डिफरेंस नहीं होता। माँ बाप चाहे तो कहीं भी उनके बच्चे के लिए काम कर सकता है और उन्होंने करके दिखाया। और मैं मानता हूँ आगे जाके ये अपने परिवार का और समाज के नाम रोशन करेंगे। और त्रिपुरा सरकार की तरफ से ऐसे उनको जो दिव्यांग का जो एक भत्ता दिया जाता है मंथली वो मिलती है, किंतु इनको स्कॉलरशिप से लेके जो सुविधा दिया जा सकता है। और फ्री हायर एजुकेशन हम उसके लिए आज मैंने घोषणा की है। फ्री हायर एजुकेशन वो जो भी करना चाहता है तो वो हम उनको पूरा मदद करेंगे और सरकार पूरे पैसा देगी। थैंक यू। Kubun pasing porloide saka bini obahay mark ham patene buma bupate private master songni belanya sakthang mutong hone saka porloide আমি মাতাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি এবং টোটাল 346 নম্বর পেয়েছি এবং দুটো সাবজেক্টে লেটার মার্ক সহকারে। আগামী দিন কি পরিকল্পনা? আগামী দিন আমি কলা বিভাগে পড়ব, চন্দ্রপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে পড়ব। কলা বিভাগে কেন? মানে এখন তুমি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সমস্ত দিকে কারণ আমি বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে পারবো না, কারণ আমি প্র্যাকটিক্যালে করতে পারবো না। আচ্ছা, কলা বিভাগে পড়ে কি আগামী দিন কি হতে চাও? কলা বিভাগে পড়ে আমি প্রফেসর হতে চাই। কত ঘন্টা পড়েছো রোজ? আমি 12 থেকে 13 ঘন্টা পড়েছি। প্রাইভেট টিউটর ছিল? প্রাইভেট টিউটর 2 জন ছিল। কিভাবে লেখাপড়া করতে এবং এই যে ইউসরা মানে কিভাবে লিখতে পরীক্ষা হলে? পা দিয়ে লিখতাম, আমার জন্য নিচে একটা টেবিল ছিল। তোমার যারা জুনিয়র আছে তাদের জন্য তোমার কি মেসেজ থাকবে? কখনো ভেঙে পড়বে না, কারণ ইচ্ছা থাকলে সবকিছু হয়। তোমার নাম? আমার নাম প্রলয় দে। তোমাকে এই যে পড়াশোনার ক্ষেত্রে কে তোমাকে সাহায্য করেছিল? আমার মায়ের ছোট থেকে আমাকে পড়াশোনার জন্য সাহায্য করেছিল। এই ফলাফলের মানে ক্রেডিটটা কাকে দিতে চাও তুমি? আমার মা বাবা, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং টিউটরদের। এই যে তোমার হাত বা পা দিয়ে লেখা, এটার পিছনে তোমার কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? আমার মায়ে শিখিয়েছিল আমাকে। প্রথম দিকে কি অসুবিধা হয়েছিল, এখন কিরকম মনে পড়ে? প্রথম দিকে অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু এখন তো প্র্যাকটিস হয়ে গেছে, এখন লিখতে কোনো অসুবিধা হয় না। কয় ঘন্টা লাগে তোমার লিখতে, মানে 100 মার্কের প্রশ্ন? আমার 3 ঘন্টা পুরো লাগে না। পরীক্ষা যখন দিতে গেছে তখন কি মানে তোমার জন্য আলাদা কোনো ইয়ে আসতো? আমার জন্য আলাদা একটা রুমের ব্যবস্থা ছিল, আলাদা পরীক্ষা দিয়েছি। টেস্ট এবং প্রি টেস্ট যে পরীক্ষা স্কুলে কীরকম সাহায্য পেয়েছে? এবং ভালোই সাহায্য করেছে, আমার শিক্ষক শিক্ষিকারা আমাকে খুব সাহায্য করেছে।
তোমার নাম? আমার নাম প্রলয় দে, বাড়ি? বাড়ি দক্ষিণ মাতাবাড়ি। বাবার নাম কি? স্কুল? স্কুল মাতাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মা বাবার নাম কি? বাবার নাম সুজন কুমার দে এবং মার নাম পুতুল গুহ দে। বাবা কি করে? বাবা একজন দিনমজুর, মা? মা অঙ্গনারী কর্মী। আগামী দিনে সরকার থেকে কোনো রকম সহযোগিতা চাই? সরকার থেকে সহযোগিতা চাই কারণ আমার যে মার যে আয়টা এবং বাবার যে আয়টা তার জন্য আমার পড়ালেখা চালাতে খুব অসুবিধা হয়। Porloi de ni bufa salbrum tangi ajinai te buma anganwari ni sebok lukhunggo bial nangane tongo te khorong nei private master by poriwo buma bufa ni imang angkha busajra khosa professor angthong te porloi de abuti subject na harani porithon সর্বশিক্ষা অভিযানে সেবক কামনা কিরি জাগে মকল মুক্তি কামাজা থানায় 2017 বিশনি সিমি ওয়াইরে সেকেন্ডারি এডুকেশন আমজো মুগা আসুগিব আসুন আসু রেজাল্ট অংখরমানতে তাং সালো হাসিন যত এসএসএ সেবক রং রংসরং তাং বেদেক তাং ফানে থানিব টেবলস লাইখা সিনিয়র সেকেন্ডারি এমএসআরটি গাইডলাইন দগে থামতিসা সালমারে মাস তানি বিশিংগুন প্রফেশনাল সরংমু রংসরং মারে সেকেন্ডারি পাস খানে নাংনাই ফিয়া 2017 বিশনি সিমি আমজো মুগা আসুগিব আসুন আসু রেজাল্ট অংখরমানতে বনে খাওসং আসাইখা অবাহাই জোরাবো বর্ণে সেবক সামনো তৈব জঞ্জাল আসাই তংখা আসে গাহাম আমরুং মঙ্গো রইব তাঙ্গে আসন আসে মাগ অংখরা নাং হনে কক্থমনি বিশিংতে এসএস সেবক মথানে আদং বাস্তব দে বর্মা সাগা অরব ফাইমানি কারণকাই চিনি যে টিচার হিসাবে সরকারি বেসরকারি বা আদার বেসরকারি কিন্তু MSRDनि गाइडलाइन मते मास्टार खाइना अंकाय बा मास्टार खाइ तंनाय र 31 मार्च 2019 बिसिङनो प्रोफेशनल ट्रेनिंग ते सीनियर सेकेंडरी 12 नि जारा एलिमेंटरी हो चाकरी खाइनाय टीचर्स मास्टर बरो आ क्वालिफिकेशन 5 मार्क खाइनाय बा बारि माना आपडेट खाइनाय किन्तु जों 2017 सिंनो परीक्षा दं सीनियर सेकेंडरी एनएमएस পরীক্ষা কামকে রিমান করে RW পায় অ্যাবসেন্ট পায় TMA জমা রিমান করে অ্যাবসেন্ট পাইছেন তাহলে প্রুফ করতাম যত লেখা কিন্তু আবার তারপর ও সমস্যানি সমাধান তারপর বরফ খাই দেওয়া আবেলে তিনি যত ফাইলেখা সারা ত্রিপুরা হইতে যাতে ও সমস্যা সমাধান খাই দিয়ে দিচ্ছেন তিনি ম্যাডাম ডাইরেক্টর চালাইনাই তাবো যাতে ও সমাধান সমস্যা সমাধান খাইয়া গাই তিনি তো চাকরি ফল পাই নাই গায়ে চিনি কোনো বলছে করে পরীক্ষা দিতে চিন্তানি ফেলে নাবা আবো তো মায়া এনওএস দিম বঙ্গে ও যে সামু চায়ানি বাগৈ দাবো চিনি চাকরি থানানি পথে আবেন जों তিনি ও জায়গা যত ফাইকা ডাইরেক্টর বাই কথা টোটাল নরনি সংখ্যা বছর হোক না বা টোটাল ক্ষেত্র 2-2,500 টাকা সমস্যা হতো কিছু টেট মানে কখন মানে তো 13 বছর চাকরি লাগলো হতো 200-300 বা 500 চিনি আগে প্রায় 6,000 কমানি তাও 5,000 টাকা ডাইরেক্টর থাকে তো মাহফিল খাই ডাইরেক্টর থাকে जों সানাই চিনি যে সমস্যা সমানে ট্রেনিং তে সিনিয়র সেকেন্ডারি নি আর যে সমস্যা RW TMA অ্যাবসেন্ট তে পরীক্ষা দিতে চিনছে কোনো সাবজেক্ট রকম জিরো রক্ষায় আপনি রকম যাতে সমাধান খাই দিচ্ছে আর সমাধানই আগে চিন্তা চাকরি করবে কিন্তু কাম পরীক্ষা দিতে আচ্ছা এনএস তো দিল্লি বোর্ড বড় রাজ্য সরকার কোনো এগিয়েছে তো একাভাবে একটা চুক্তি দङ একটা বঙ্গে বিশিষ্ট চুক্তি দङ চীন রাজ্য বড় বিধি খুলুক না চীন রাজ্যনি পারমিশন লানো নাগো ইনকে কাহামগাই না পরীক্ষারিকা বা অনেক মতি রকিন পোস্ট অফিস তাড়াতাড়ি চিঠি রয়া পোস্ট অফিস চিঠি রয়া দিবা আং টিচার পরীক্ষা কাহামগাই মানে আং তাঙ্গै থি দङ বঙ্গ বলি বাজে আতি রকিনি বড় সাপং আনি তিনি টিচার বাই বুনক সব পোস্ট অফিস বোর্ড খাই দङ কিন্তু আং তো एग्जाम হলো পরীক্ষা কাহামগাবলে আপনি বোর্ডনি খেসারত আং তাঙ্গি মানাবা আবেনো চিন ডিমান্ড ন সমস্যার সমাধান মা খাই না যদি খাইয়াতে চিন বিকল্প একটা চিন্তা করেনি বাদ Professional training qualification sible tumung joma kalaya hanke je propan borne sebok thangai mano rengsrang tang bedene jayane bagino khorok sai sai ro borne sebok thangchine hne rengsrang tang bedene tang phangbai malakha SSA ni sebok ro
Tripura hasini amte phatar hawa thangai hatiwo phaljagi tongo hasewo katal hapani motri okra hasini amte no phatar haseo rahmani bisingtei amte hokbar khanirongni bagi jise kaham angnai asungno hasini rang thongbo rangnai phia basa kokthumni bisingtei awai angma nukjagi tongkha hasini amte sogi tongkha hnai okok saya hnai saka BJP spokesperson Ashok Sinha Tangsalo agotara BJP ni habannogo koktumo thumani kuthummo khlaithanibo okok saka BJP spokesperson Ashok Sinha আমাদের অগ্রগতিটাকে আটকায় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বিশ্বাস করেন যে পজিটিভ ব্যাপারগুলি আমাদের সামনে আনতে লাগবে এবং নেগেটিভগুলি ডেফিনেটলি নেগেটিভস আনতে দেখবো কিন্তু নেগেটিভগুলিকে বেশি হাইলাইট করলে প্রবলেম দেখা দেয় কাজ আটকায় আজকের দু একটা পত্রিকায় আনারস নিয়ে কয়েকটা নিউজ উঠেছে এমনিতে শুনলে মনে হবে আনারস একটা কি নিউজ হলো কি ব্যাপারে এটার জন্য একটা প্রেস কনফারেন্স করা আমরা একটা আশা তৈরি করেছি মানুষের মনে যে আনারস ত্রিপুরাতে বৈদেশিক মুদ্রা আনবে টাকা আনবে ত্রিপুরা কৃষকরা টাকা পাবে এবং আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করছি ত্রিপুরা সরকার কাজ করছে অনুযায়ী কিন্তু আজকের পত্রিকায় যে কথা লেখা হয়েছে যে স্বপ্ন ভেঙে গেছে আনারস পড়ছে আনারস নষ্ট হচ্ছে এবং আমাদের কথা আমরা রাখিনি এই ধরনের খবর অ্যাকচুয়ালি আমার যতটুকু ধারণা এটা একটা মিসইনফরমেশন ফিড করা হয়েছে কোন জায়গা থেকে যার জন্য আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা সেটা লিখেছেন কিন্তু এই জন্য আমি যেটা সত্য তথ্য আমি আপনাদের কাছে দিতে চাই গত বছর আয়াত নির্যাত নিয়ে কোনো রেকর্ড রাখা হতো না কিন্তু এবার আমরা রেকর্ড রেখেছি গতকাল পর্যন্ত যতটুকু আনারস সরকারি বেসরকারি ভাবে দেশে বিদেশে গেছে তার একটা রেকর্ড আছে আমার কাছে এবং আমরা কৃষকদের কি দাম দিতে পেরেছি সেটাও রেকর্ড করা আছে দিল্লিতে আনারস গেছে কিউ ভ্যারাইটির 80 মেট্রিক টন 80 মেট্রিক টনস প্রত্যেকটা আনারস 10 টাকা 50 পয়সা কুইন ভ্যারাইটি বাংলাদেশ গেছে যেটা 1 কিলোর কম সাইজ সেটা গেছে 17 টাকা থেকে 18 টাকা পার পিস 6 মেট্রিক টন কুইন ভ্যারাইটি 20 টাকা পার কেজি গেছে 4 মেট্রিক টন গুয়াহাটি কুইন ভ্যারাইটি কলকাতা গেছে 1.5 মেট্রিক টন 15 টাকা পার পিস কুইন ভ্যারাইটি কলকাতা গেছে 15 টাকা পার পিস 0.6 মেট্রিক টন বাংলাদেশে কুইন ভ্যারাইটি গেছে 30 টাকা কেজি দরে 100 মেট্রিক টন 100 মেট্রিক টন কুইন ভ্যারাইটি গুয়াহাটি গেছে 1 মেট্রিক টন মানে টোটাল গতকাল পর্যন্ত 193 মেট্রিক টন আনারস এক্সপোর্ট হয়েছে ত্রিপুরা থেকে এবং আমি আপনাদের জানাই আনারসের সিজন মাত্র শুরু হলো বেশিরভাগ বাগানে আনারস এখনো ম্যাচিউর করেনি এবং এক্সপোর্ট চলছে এখনো সুতরাং আমরা যদি প্রথম 7 দিনে প্রায় 200 মেগাটন এক্সপোর্ট করে থাকতে পারি তাহলে বুঝতেই পারেন আনারসের মার্কেট ইমপ্রুভ করেছে কিনা সুতরাং একটা নেগেটিভ ভাইব যদি আমরা দিই আনারস চাষিদের যদি আমরা নিরাশ করি প্রথম থেকেই এবং তাহলে কি হবে যদি আনারস চাষি যার কাছে আনারস আছে তিনি হয়তো ভাবতে পারেন খোঁজ খবর করে কি হবে আনারস তো নষ্ট হবেই তো আমরা চাই যে পজিটিভ নিউজটা যাক যে আনারস বিক্রি হচ্ছে বাইরে আনারস এক্সপোর্ট হচ্ছে এবং 7 দিনের মধ্যে আমরা প্রায় 200 মেট্রিক টন এক্সপোর্ট করতে পেরেছি সুতরাং আনারস নষ্ট হচ্ছে ব্যাপারটা এই মিস ইনফরমেশনটা যাতে মানুষের কাছে না যায় আমি আরো জানাই আমরা প্রজেক্ট সাবমিট করেছি 5টা যাতে ত্রিপুরাতে আনারসের ফুড প্রসেসিং সেন্টার স্থাপনা করা যায় এবং আরো এক্সপোর্টাররা ইম্পোর্টাররা আসছে আগরতলায় যারা আনারস ইম্পোর্ট করবেন এই বছর সুতরাং আরো কতটুকু হবে আমরা কোনো এস্টিমেট দিতে পারছি না বাট ডেফিনেটলি এখন পর্যন্ত যা হয়েছে তার চাইতে অনেক গুণ বেশি আনারস এই বছর এক্সপোর্ট হবে
মাধ্যমে আমি ত্রিপুরার যারা যুবকরা যারা ব্যবসা করতে চান, আপনাদের অনুরোধ করছি, যারা পাইনাপল বাইরে এক্সপোর্ট করতে চান, আপনারা টিআইডিসি তে যোগাযোগ করবেন, তাদের থেকে মেথোডোলজি জানবেন কিভাবে করতে লাগে। আপনারা সবাই মিলে যদি কাজটা করেন তাহলে এই টাকাটা ত্রিপুরায় থাকে, ত্রিপুরার ছেলেরা কাজ পাবে। এই এক্সপোর্টের কাজটা যদি বাইরের লোকেরা এসে করে, প্রফিটটা তাদের বেশি হবে। আপনারা ত্রিপুরার মানুষ যদি করেন, আমি টিআইডিসি নিয়ে আছে সবাইকে সাহায্য করতে, যারাই চাইবেন এটা করতে টিআইডিসি তে যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ করে রাস্তাটা জেনে নিন কিভাবে করতে লাগবে। এবং আমরা সত্যি সত্যি চাই ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা এই এক্সপোর্ট বিজনেসে এগিয়ে আসুক। বাংলাদেশে করুন, বাইরে করুন, দিল্লিতে করুন, বম্বেতে করুন, আপনারা করুন। আপনাদের থেকে যদি বিজনেসটা হয় তাহলে আপনাদের একটা ইনকাম হবে এবং ত্রিপুরা আনারসের ফলে যেটা লাভ হবে, যেটাকে বলে ঘিটা খালি করুক। আমরা যখন একটা বাটি থেকে একটা বাটিতে ঘি ঢালি, যদি ঘিটা পড়ে নিচে যে থালাটা দিই, এই থালাটা আমারই থাকুক, প্রফিটটা যেটা হবে আমার সেটা থাকুক। তার জন্য আমরা চাই এই কাজটা ত্রিপুরার লোকেরা করুক। যে প্রজেক্টগুলি হবে সেখানে ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা কাজ পাবে। সুতরাং এই প্রজেক্ট সাবমিট করা হয়েছে। আনারসের ভবিষ্যৎ যেভাবে বলা হয়েছে অন্ধকার নয়, আনারসের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কারণ একটা ভালো জিনিস চিরকাল লুকিয়ে থাকতে পারে না, কুইনই থাকবে। থ্যাংক ইউ। অসালে কতমা থমারে কুথু মঙ্গ বনকারী মানজাখা বিজেপি নেতা ক্রস স্পোকেন পার্সন নবেন্দ্র ভট্টাচার্য পঞ্চায়েত চংমাইনে বসকাঙ্গা তনে কুমারঘাট মথানি কগলাম পান্ডা খালাকিয়া দল হাতিও 30 স্তর পঞ্চায়েতনে চংমাই এংনাই ও চংমাইনে বসকাঙ্গা তনে দলনি বিসিঙ্গ সামুং চেঙ্গে রেখা হাপাং দল বিজেপি ফাইনাল পঞ্চায়েত চংমাইনে কিতিঙ্গে হাসিন जुदा जुदा बखास्ते न करे उनकोति हांकरब सामुं जुगालमुं চেঙ্গে রেখা আবন তৈন কুমারঘাট বখাস্তে পাপিয়া ছড়া মন্ডলী বখাতে দলনি আন্তরনতে কগলাম আসলাখিয়া আর মানজাকা পাপিয়া ছড়া সেন্টারনি এমএলএ ভগবান দাস পাপিয়া ছড়া মন্ডলীনি কাজকো কার্তিক দাস যুব মোর্চা উনকোটি হাঙ্কনি কাজকো দীপাঙ্কর গোস্বামীর খুবই কুবুন্ড পরিস্থিতি তৈরি বাইরেটা মনোবল হয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জোর মহাজোর দেখতে দেখতে অনেক কিছু করা শুরু করে দিয়েছি, আমরা দেখেছি। তার কর্ম আমাদের রাজ্য করেছিল, দুপুরাজ্য শুরু হয়েছিল এবং বিষয়টা এইভাবে এসেছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে সব থেকে বড় একটা প্রদেশ, একটি সংখ্যা সব থেকে বেশি 80% এবং সেখানকার বিধানসভা নির্বাচন বাইরেকশন হয়েছে। বাইরেকশনে উত্তরপ্রদেশের যিনি মুখ্যমন্ত্রী যদি আদিত্যনাথ থেকে লক্ষ্যমাত্র সেটা বিজেপি হেরেছে। আর সেখান থেকে বিজেপি যারা আছে তাদের এটা আশা করেছিল যে উত্তরপ্রদেশে আগামী লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির এখানে খবর হবে না, এটা ছিল এবং মাঝখানে 3-4টা রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন আছে, তার মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক। আর 3টি রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ছিল, 3টি রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি দ্বিতীয়বারের মতো পুনরায় ক্ষমতায় আসতে পারে। আমি কংগ্রেসের কোনো সিদ্ধান্ত আমরা কোনো পার্টি করবো না, অবশ্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের অবগত করে নিয়েছে। সবাই মিলে বিজেপি আক্রমণের জন্য চেষ্টা করছিল, তার জন্য সেটা সোজা যে রাজ্যগুলো বিজেপির হাতে ছিল সেই রাজ্যগুলো থেকে বিজেপি ক্ষমতা হারিয়েছে। সুতরাং লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ভালো প্রচার করতে সেটা আশা বাড়িয়েছে। তো সবাই একটা প্রচার চলে এসছে যে হয়তো বিজেপি ক্ষমতায় রাখতে পারবে না, কংগ্রেসের নেতৃত্বে একটা সরকার হবে।
যে লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে বিভিন্ন চ্যানেলের সংখ্যার এতটুকু আসেনি। এটা ভারতীয় জনতা পার্টিতে দেখা যাচ্ছে আমরা ৬২ এবং 64 আসন সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করেছে। অবশ্যই যেটা বিরোধীদের কল্পনার বাইরে ছিল যে এইভাবে লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি বেকার করে এবং সরকার মনে একটা ধারণা ছিল যে না আবার কংগ্রেসের সরকার হবে, বহুপরিবারের সরকার হবে। সমস্ত অঙ্ক যোগ বিয়োগ বা সবকিছুর মধ্যে জয় হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার হয়েছে নিরাপদ সংখ্যাগরিষ্ঠ জানিয়ে ৩০০ এককভাবে জিতেছে। গত লোকসভা নির্বাচন থেকেও ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকেও বিজেপি রাষ্ট্রের হয়েছে। Lamani himungo jorana logi hoda hamkani samuro khlai thangke wansumung akro sla jago hasirin juda juda NGO te kubun motor abudin samung khlai tongo tang salo Tripura Anganwadi kormi songane bekhakte pula sonjama salno rege noboprantik orat ashromo mairung dal soyabin te orat ashromni sirai khondrano ri chumbagi kha o ashromni sirai rok phane chalo chamuni bial inganate samobasaka Anganwadi kormi songo Anganwadi kormi songo sonjama salno rege satani saka ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘ 2018 সালের 10ই জুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজকে দীর্ঘ 1 বছর আমরা আমাদের যাত্রা সাফল্যের সঙ্গে চলছে। আজকে প্রতিষ্ঠা দিবসে আমরা কোনো হল সভা না করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘ ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সামাজিক একটা কোনো কর্মে আমরা অংশগ্রহণ করব। সেই উপলক্ষে আজকে নবপ্রান্তিক শিশু গৃহে আমাদের আজকের এই কর্ম। আমরা এখানে শিশুদের এর আগে আমাদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নবপ্রান্তিক শিশু গৃহের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা আমরা জানতে পারি যে এখানে বাচ্চাদের খাওয়ার খুব শর্টেজ আছে। সেই সার্ভের পর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আজকে আমরা বাচ্চাদের খাবার জন্য 1 কুইন্টাল চাল, হাফ কুইন্টাল ডাল, 4-5 কেজি সোয়াবিন এবং বাচ্চাদের কিছু কাপড় চোপড় আমরা নিয়ে এসেছি, বাচ্চাদের মধ্যে আমরা তুলে দিব। এবং আজকে সকালে তাদের যে ব্রেকফাস্ট, সেই ব্রেকফাস্টের জন্য তাদের জন্য টিফিন এবং মিষ্টি আমরা নিয়ে এসেছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য আজকে আমাদের সংগঠনে যখন প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী হয় সে উপলক্ষে তো আমরা সাধারণত একটা হল সভা করে থাকি বা একটা কোনো প্রোগ্রাম করে থাকি, কিন্তু ভারতীয় মজদুর সংঘ এই ধরনের হল সভার থেকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে বেশি বিশ্বাস করে। তা আমরা ভারতীয় মজদুর সংঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই আজকে আমাদের কর্মী সংঘের পক্ষ থেকে এই সামাজিক কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। না, এবছর আমাদের এতটুকুই। আমার নাম মঞ্জুলা চক্রবর্তী, আমি ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘের সাধারণ সম্পাদিকা। Hasirin juda thayo onat ashram tongo tumung haste hapang te kaham NGO abuti rongma mokol kacham khe onat rok biani yakni kisali yoknai Korone kolomte hawa khiklai musugri wi dut kari wi bania khajini hasirin mutri okra imam phunuka o imam no mukhang khlai thene kebe munuzagi tongkha tamne ba nangmasik rang mari maya kri hupar khanero oba haina patikha Tripura hasine salgra hangkoni Julai bari blog khobja juda village ni kalmirogo এখানে প্রচুর পরিমাণে গোপালক কৃষক আছেন, কিন্তু নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের গরু পালনের জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন যে গোপালন করে যাতে আমাদের কৃষক পরিবার সমৃদ্ধি হয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে জলবায়ুতে প্রচুর পরিমাণে দুধের প্রোডাকশন হচ্ছে, কিন্তু দুধ কেনার মতো কোনো এজেন্সি নেই এবং দুধের দামটা খুবই কম। এক সময়ে মিষ্টি দোকানগুলিতে 30-35 টাকা দরে দুধ কিনতো, এখন 40 টাকা দাম দিলেও দুধ কিন্তু তাদের চাহিদা অনুযায়ী, আমার কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী দুধ তারা গ্রহণ করছে না। যে ব্লকের ব্লকের অন্তর্গত কোন পাড়া এটা? এটা উত্তর জোলাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, এটা ডলছড়া পাড়া। আর কোন পাড়া এই ব্লকের অধীনে আর কোন পাড়া এই ধরনের গাভী পালন করেন? এটা তো উত্তর জোলাইবাড়ি করে, দক্ষিণ জোলাইবাড়ি, দেবদারু, পশ্চিম পিলাক, পশ্চিম জোলাইবাড়ি,
কলসি, পাতিছড়া, শ্যামসুন্দরপাড়া, মানাদাসপাড়া, এই পাড়া পাড়া, দেবদারু, পূর্ব জলাইবাড়ি, সকলে মানে গাভী পালন করে? হ্যাঁ, প্রচুর পরিমাণে গাভী পালন হয়। CPIM কলসর বখাসে কমিটিনি বখাতে কাজি তো পাশাম নতই কলসর বখাসে তাংফানে থানিবো ডেপুটেশন রাখিয়া CPIM দলনি আদং র লাহার হিমবুত খলাইমনে বিশিংতে খরক চিনি কাশা দল SDM নি থানিবো ডেপুটেশন রাখিয়া অ লাহার হিমবুত নতই দলাই ইনকা CPIM অনুকুতি হাঙ্কর কমিটিনি তাংফান কৃষ্ণেন্দ্র চৌধুরী MLA মফসর আলী CPIM নি আদং কান্তি লাল দেবনো খুবই কুবুন র ডেপুটেশন রবানি উলো MLA মফসর আলী সাকা একের পর এক চুরির ঘটনা এখানের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। মার্চবাদী কৈলাসহর মহকুমা কমিটির তরফ থেকে কৈলাসহরের মানুষের জীবন জীবিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত 10 দফা দাবির ভিত্তিতে মহকুমা শাসকের নিকট আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হই। আমরা যে দাবিগুলো রেখেছিলাম তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গত 1 এপ্রিল বা 31 মার্চ রাত্রিবেলা এবং যে শিলাবৃষ্টিটা হয় সেই শিলাবৃষ্টিতে হাজারো মানুষ কৈলাসহরের মধ্যে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাদের বসতঘরটা থাকার অনুপযুক্ত হয়ে যায়। আমরা দেখছি যে প্রশাসনের তরফ থেকে প্রথমত উদ্যোগটা শুরু করেছিলেন, কি এক অজানা কারণে পরবর্তী সময় এমন একটা লেংদি প্রসেস নিলেন যার কারণে আজকে পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ সেই ক্ষতির টাকাগুলো পাচ্ছেন না। আমরা দাবি রেখেছি দ্রুত সেই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলো যাতে সেই আর্থিক সাহায্য, উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য পায়, তার জন্য মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং শিলাবৃষ্টিতে যাদের ঘর একেবারে ড্যামেজ হয়ে গেছে, পুরোপুরিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে, তাদেরকে যাতে নতুন ঘর প্রদান করা হয় সেই দাবিটা আমরা রাখছি। আমরা দাবি রেখেছি আমাদের কৈলাসহর বাজারে আপনারা জানেন পর ধারাবাহিকভাবে চুরির ঘটনাগুলো ঘটছে, কিন্তু আমরা দেখছি আশ্চর্যজনকভাবে একটা চুরিরও কিনারা আমাদের পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে তারা এখনও করতে পারেননি। আমরা চাই দ্রুত এই চুরির ঘটনাগুলোর রহস্য উদ্ঘাটন হোক, আসামিদের ধরে তাদেরকে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক এবং তার পাশাপাশি কৈলাসহরের ব্যবসায়ী সহ সমস্ত অংশের মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্নে পুলিশি টহল ব্যবস্থা আরও বাড়ানো হোক এবং বাজারের নিরাপত্তার প্রশ্নে এখানে স্থায়ী পুলিশের রাত্রিবেলা যাতে টহলের পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে যদি উদ্যোগ না হয় সেই দাবিটা আমরা এখানের মধ্যে রাখছি। আমরা দাবি রাখছি যে আমাদের কৈলাসহর উত্তরাঞ্চলের মধ্যে 2000 সম্ভবত 14-15 আর্থিক বছরে বিদ্যুৎ সাবস্টেশনে এটা স্যাংশন হয়েছিল, বিভিন্ন প্রশাসনিক গেরাকদের কারণে সেই কাজটা হয়নি, জমির সমস্যা ছিল। আমরা দেখছি যে জমির সমস্যাটাও মিটেছে। টিলাবাজার স্কুলের পূর্ব দিকে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট একটা জায়গা ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরকে হ্যান্ডওভার করেছেন। আমরা চাই দ্রুত সেই কাজটা টিলাবাজারে 33/11 কেবি বিদ্যুতের যে সাবস্টেশন সেই সাবস্টেশনের কাজটা যাতে খুব দ্রুত টিলাবাজারের মধ্যে শুরু হয়, কারণ 6500-এর বেশি কনজিউমার এই উত্তরাঞ্চল এলাকার মধ্যে রয়েছে। এবং তার পাশাপাশি আমরা দাবি রেখেছি টিলাবাজারের যে সেকশন অফিসটা রয়েছে সেই সেকশন অফিসটাকে সাব ডিভিশন অফিসে যাতে উন্নীত করা যায় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা। কারণ শাসক আমাদের প্রত্যেকটা দাবির সাথে একমত হয়েছেন এবং বলেছেন যে আমার এখতিয়ারের মধ্যে বেশ কয়েকটা দাবি আছে, সেগুলো আমি পূরণ করবার জন্য ইমিডিয়েট অ্যাকশন নেব, উদ্যোগ নেব এবং আমার এখতিয়ারের বাইরে যে দাবিগুলো রয়েছে আমরা সংশ্লিষ্ট লাইন ডিপার্টমেন্ট এবং রাজ্য সরকারের নজরে এই বিষয়গুলো আমি নিয়ে আসবো, এই কথাগুলো বলেছেন এবং বলেছেন এই প্রত্যেকটা দাবি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং সময়োপযোগী দাবি। উনি আমাদের সাথে সহমত পোষণ করেছেন, এইগুলো নিয়েই আমরা এখানের মধ্যে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি। যদি আমরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে যদি এই দাবিগুলো পূরণ না হয় তাহলে পরবর্তী সময় আমরা আরও বিভিন্ন কায়দায় বৃহত্তর যাতে আন্দোলন মানুষের স্বার্থে নেওয়া যায় তার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করব। সেই লড়াইয়ে কৈলাসহরের সমস্ত অংশের মানুষকে আমরা আমাদের পাশে পেতে চাই, এই প্রত্যাশা সকলের প্রতি রাখছি। ত্রিপুরা হাসি কিতেঙ্গে শিকক মাংখরক আকারমানি বেলেনে থাকলাইনো তংখা বড়রক নক হোক সাবজরানি বাগি ফানো ইয়াকারে মানিয়া মকলনি কতন ওংখিনো খগিত্রাং জাগো নকনি মানি খনিরক আবো সালাসানি কথামায়া সালবরনি কথামা হাইনো হাই শিকক ইয়াগ্রা মাবাই খগিত্রাং জাগা দিনেশ দেবরমা মঙ্গি খরকসানি নুখুনি মানি খনিরক ব খয় BBC পারাও নক বারা তঙ্গ কক্তে সাল হর অবাই পাতিখা দিনেশ নুখুনি বরনতে আগুলিও ফাজনি হর শিকক রক রাং খমা কারে নুখুনি মানি খনিরক লাগাতে সবাই kalang bakya tang salo thangai nugu khe birin nukhunu joto mane khuni rok sabaija patimane kokte mamane thangai soi kya khoi PS ni birin dia rok te patimane tui cheri naikha patimane tui dines deburma saka tini hot thanai ang oto roan bara angko bara tongano anogo
তিনি হরে যেহেতু আরও जों তিন ফ্যামিলি ভাড়া दं তিন ফ্যামিলি ভাড়া যতন নগদ খালাইখা গাংবো অফিসনি সামুঙ্গা উঠলা থাঙ্গা মিয়া আবার পরে তিনি ফাইনুক পাইকা আরও তালা বকজাক তারপরে সুকেশ এরপরে গোদরেজনি তালার বকজাক মানে উলুট পুলুট খাইজাক এবং রাং পয়সা কেয়া दङ বরক উঠলাং থাঙা তো 5,000 মতন রাং दङ না যত বাংটি টাংটি সব ও রাং উঠলাং থাঙা আবার পরে কিছুটা কাগজপত্র নাংকুকমানি কাগজপত্র दङ অবরক তাবো রুতুকে মায়াং दङ রাখো বুধয়াবো হরন হাকনা তিনি হর থানায় শিকক তো মানে রং নষ্ট ওখানে দুইটা রুম হাকা অ্যাটাচ যে রুম থেকে দङ থেকে ভাড়া दङ আর মানে বরক অ্যাটাক থাকে বুসরং খটিং খানা রাং রক রাং জামা বাদে যে মানে সয় জামা বুসরং খটিং রন্দি 15 থেকে 20,000 যেরকম মানে সহ খটিং আনবুং দিনেশ দেববর্মা आं रमना सार्भिस गयो खयग हायर सेकेन्डारि स्कुल आरो हेडमास्टार তিনি খোয়াইনি গভ স্কুলनि उनकलग डिपिसि पाराव कायसा बारा तंमानग किसु माने खगजाका नखलगै जे खगजांनायनि मालिकबो मुहंकै दिनेश देबबर्मा बिदनग माने रक सुबाइया कय किसु रां पैसा तलां थाका हंकै रेजगि पैसा रक সাবতলাং খাবো তো কোনো সাসপেক্ট কেন খাইনিয়া হরনি বিসিংক্লাং খাবা সন্দেহ খাইনে মতো কেমন বড় করিতে তবে जों নাইনাই যদুর পারে চেষ্টা খাইনাই নাকি আগরতলা আগলিও গনি চাকার কা খুনি সিমে চেঙ্গে কতর মাল খংরাও জোড়া থগনা ট্রাফিক জাম নাঙ্গै दङ जुदा खलै हाबन थांमोननि जराव बरतलाते नागाजला आमसायो बर्तवाते नागाजला आमजा ट्राफिक जाम नांगमानो दुये ट्राफिक इंस्पेक्टर जुबरा चाकमा काशा कता लामा कारिखा नागाजला आमजा ट्राफिक जाम नांगमानो सुकुदने बागे बीएमएस नि आदं रबाय कगलामा आसुगला ख्याते बीएमएस मथाने बखागते जुबा सुसानका नागाजला आमजा गोबांमा ट्राफिक पुलिस दंगैबो जाम नांगैनो दङ थांनाय पुला जुन ताननि सिमी बीएमएस नि आदं ते ट्राफिक पुलिस रक कथावै सामंगो अंखरका मुंसा पार्किं खायाते मार्किं बो खलायजाखा ट्राफिक कसायाते ट्राफिक पुलिस नचबनाने बागे सालब्रुम नखराव थाम चिनि स्लाइफोनो गोबां बर'राव खलावो अंखरै जुबाय दङ ट्राफिक पुलिस तै बीएमएस नि आदंराव अबहायके कथावै सामंगो अंखरमानो तै ट्राफिक इंस्पेक्टर जुबरा चाकमा साका মিডিয়া ভাইরা আমরা কাজ করতেছি খবর পাইছেন যেভাবে হোক আইছেন খুব খুশি এবং আপনাদের মাধ্যমে আমি নাগাজলা ব্যাপারটা নিয়ে বলি আমি এই যে পিক আওয়ারের মধ্যে তো যথারীতি আমি এখানে যারা যান চালক আছেন যারা অটো টমটম এবং বাস এবং টাটা ম্যাজিক যতগুলো প্যাসেঞ্জার যান আছে যানের মালিক এবং তাদের ড্রাইভার তাদেরকে নিয়ে আমি অনুরোধ করলাম যে দাদা এই জিনিসটা এভাবে যদি হয় একটু সাহায্য করবেন আমি ওনাদেরকে হাত জোর করলাম এই বিএমএস এর একজন ভদ্রলোকের নাম আমার দীপেন দেবনাথ সম্ভবত উনি বললেন এই মাসের 1 তারিখ থেকে উনি আমাকে কথা দিয়েছেন ঠিক 1 তারিখ থেকে ওনারা মাইক লাগিয়েছেন এবং ওনাদেরকে অতটুকু বলেছি যে আমি একজন নাগরিক হিসেবে আমার কিছু অধিকার আছে মৌলিক অধিকার এই অনুসারে আমাদের কিছু কর্তব্য রয়ে গেছে এই কর্তব্যগুলো যদি একবার পালন করে তখন তারা সবাই আমার সাথে আছেন এবং মূল্য দিয়ে দিয়েছেন আপনারাও দেখছেন বোধ হয় পাবলিক যারা আছেন তারা কিন্তু যান চালক আছে তারা ডিউটি দিয়ে দেয় যে পিক আওয়ার টাইমে অর্থাৎ এই যে অফিস টাইম প্রচণ্ড ভিড় থাকে যেখানে আধা ঘন্টা 30 মিনিট 35 মিনিট থাকতে হয় বিভিন্ন গাড়ি অনেক সময় নষ্ট হয়েও যায় যার ফলে আমরা কি করছি আগরতলা থেকে যতগুলি গাড়ি টমটম অটো যাই থাকবে সমস্ত নাগাদোলার ভিতরে যোগাইতেছি আমরা নাগাদোলা থেকে বাইরে হওয়ার পরে সেই দিকে যাইব এবং এই যে লাইনটা আছে যেটা উদয়পুর থেকে উদয়পুরের লাইন বিলোনিয়ার লাইন সেটা নর্মালি আমরা তাদেরকে ছাড়ছি সে কন্টিনিউ করার পরে একটা গেট থাকে যে গেটের মধ্যে আমরা এই জায়গাটা নাগাদোলাটা খালি থাকে আদারওয়াইজ যদি আমরা ইউটার্ন করাই দিই এখান থেকে এই ইউটার্নটা করতে করছি এই কারণে ইউটার্ন যদি করায় লেফট সাইড নাগাদোলার ভিতর থেকে আসে উদয়পুর সাউথ লাইন যায় এবং এখানে ইউটার্ন তিনদের মধ্যে জাম হইয়া এখানেই সবচেয়ে বেশি আমি যেটা দূরে পাইছি তবে যাই হোক এখানে পাবলিক সচেতন আছেন এবং আপনাদের মাধ্যমে আমি এটাই সচেতন দিতে চাই অন্য যান চালক যারা আছেন প্রত্যেকটি শুধু যান চালক না সে দ্বিচক্র যান হোক 3 চক্র যান হোক যেই হোক অন্তত রাস্তার ধারে আমি যেহেতু ট্রাফিকের আছি ট্রাফিকের গুলো কথা বলছি কোনো ফিস রাস্তার মাঝখানে কোনো সাইডে রাস্তার ধারে গাড়ি বা বাইক যাতে ইলিগাল পার্কিং না করেন সেটা আমাদের একজন নাগরিক হিসাবে সেই এবং শুধু সেটা না সিগন্যাল যেখানে সিগন্যাল পোস্ট ট্রাফিক পোস্ট আছে এখানে আমাদের সিগন্যাল নেই যেখানে
আমি যেমন মৎস্যমণি আছে, প্যারাহাইসমণি আছে, বিদ্যুৎ আছে, অর্থাৎ প্রথম গাড়ি যে যাবে সে ঠিক তার বাম দিকে যাতে একটা গাড়ি যেতে পারে সেভাবে থামবে, সে যেদিক থেকেই আসুক, যাতে আমার অ্যাম্বুলেন্স এবং ফায়ার সার্ভিস আমরা করতে পারি, মানে দিতে পারি। কারণ অনেক সময় যে কোনো দুর্ঘটনার জন্য তৎক্ষণাৎ পরিষেবার স্বার্থে সেটা করলে আপনাদের মাধ্যমে আমি সবাই ত্রিপুরার আগরতলা শহরের হোক, উদয়পুর শহরের হোক, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের, আমি একজন ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে নয়, আমি একজন ত্রিপুরার নাগরিক হিসেবে পর্যন্ত আমি অনুরোধ করছি যারা যান চালক আছেন প্রত্যেক যাতে সেই জিনিসটা লক্ষ্য রেখে একটু কর্তব্য যদি পালন করেন, তাহলে আমাদের ট্রাফিক দপ্তর, পুলিশ দপ্তর এবং জনসাধারণ একটু সুন্দরভাবে রাস্তাঘাট পারাপার এবং আমাদের যানজট কমবে, তারপর অ্যাক্সিডেন্ট কমবে। কারণ মোড়ের মতো যদি বাইক রেখে দিই, একজন যে কোনো কারণে বাইক দিয়ে স্পিডে চালিয়ে গেল, সে জানে না কেন তো বাইক থাকার কথা না, বাইকের উপরে ধাক্কা লেগে তার গাড়ি নষ্ট হলো বা বাইক নষ্ট হলো, সেটাও হতে পারে। তার জন্য আপনাদের মাধ্যমে এই মেসেজটা যাই হোক, আমি আপনাদেরকে আবার ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের ছোটো মোটো কর্মগুলি সেগুলো আপনারা খুঁজ রাখেন এবং আপনারা দেশের জন্য চতুর্থ স্তম্ভ, এইভাবে আমাদের জনসাধারণের কাছে সমস্তগুলি যাক, মেসেজ যাক। আর যেহেতু আমার কাছে কিছু বলার নেই, সেটা আমি আমার পুলিশ হিসাবে বলি, পুলিশের ডিউটি হচ্ছে পোলাইটনেস, অবিডিয়েন্স, লাইবিলিটি, ইন্টেলিজেন্স, গার্জিয়ান, এফিসিয়েন্সি। এই যে পুলিশ শব্দটা আছে, এটা ব্যবহার করি। এই ব্যবহার মধ্য দিয়ে আমার আজকে যারা ভিতরে আছেন, সেই দীপেন বাবু, উনি বিএমএস এর সেক্রেটারি নাকি জানি না, উনি ভালো বিএমএস বলে তার একটা সংগঠন আছে, এই লিডিং করেন, উনি খুব ভালো মানুষ এবং ওনার মাধ্যমে এই কাজটা আমি ওনার সহযোগিতায় করতে পেরেছি। তার জন্য সকল আগরতলা শহরবাসীকে আমি আমার অনুরোধ রাখবো, কোনো রাস্তার ধারে বাইক বা যান পার্কিং না রেখে, যেখানে পার্কিং প্লেস আছে, প্লাস আগরতলা শহরের ট্রাফিক যেখানে যেখানে পোস্ট আছে, কেউ যদি দূরের থেকে আসেন আপনি ট্রাফিককে জিজ্ঞাসা করুন আমার বাইকটা বা গাড়িতে পার্কিং কোথায় করবো। কারণ আমরা অন্য শহরে গেলে পার্কিংয়ের জন্য জিজ্ঞেস করি, ঠিক আমাদের এখানে সেটা ব্যবস্থা হোক, আমি এটাই চাই। আমার অনুরোধ থাকবে অন্তত ট্রাফিক যে লোকটা যেখানে আসে, আমি বাইক পার্কিং করার আগে যদি আমার সময় লাগে, ট্রাফিক পুলিশকে জিজ্ঞেস করে বাইকটা পার্কিং বা গাড়িতে পার্কিং করলে আমরা রাস্তাঘাট যানজট আরো কমবো, এই আশা রেখে আপনারা সবাই Social borok temrang akar mau kesayate tei traffic jam nangina tei obo haya brisha jaka abobai aguli amsayo jam nanglak tei pati hamebo pati gala Jun bas hamar ni shime kola shor burithane ushi oponna debnat kamaja kebo sawi maya bo borote biang thangka Bas halmaribo ushi oponna debnat paithano shei klangkha medical board rima bai bo agortro thangu tongo hnoi phia o salna simi bo bai kebo krenge malia kola shone SDPO Chandan Chahabo ushi oponna debnat bai phunti krenge malia abno kare burithane staff ro phun khaibo phunti saria ushi oponna debnat bini obahai asamsa siringke kmama bai amsayo urumuro salaja সেই কোম্পানির ভিত্তিতে আমার কেস রেজিস্টার করছিলাম সেদিন তো সে ফার্স্ট এড করিয়া করছিল তা দিয়ে সে তার আমরা এক্সামিন করতে চাইছি সে কথা বলতে পারতেছে না এসডিপিও স্যার কি সেরকম পজিশনে আছেন যে আপনি জুডিশিয়াল স্টেটমেন্ট করাইতে পারবেন তখন তাই বলছে হ্যাঁ স্যার তো যেহেতু অ্যাকচুয়ালি আমার Kolla shahar patir bazar amsayo tongma motor stand ni sal kathang no TR0B 2366 number ni borok tine malkhong khogoi trang jakha Shikok baithano malkhong mothori kharka patika phune damchi sektamane jorawo malkhong ni nokpang angkha Sudip Sinha motor stand do malkhong no yani bagai nokpang hoichoi khlaikya te srapchan ni ulo koktama phaikya malkhong Chandirpur amsayo bothajak hnoi koktama manma logi no motor stand line ni Tangpang Gones de Metudurma by Malkong Manikia, Chantirpuro, Logi Susan Nomo Mungishiko Noboromka, Bobatan and Goshika or Malkuno Kogutuboka Noi, Pia, Lama Mazora, Malkun Deraman Bagay, Tebeskan Agut Langmania, over Hypatimanote, Tangpang Gones de Saka. মোটামুটি 20-25টা গাড়ি প্রতিদিনই মানে মোটর স্ট্যান্ডে থাকে সকালবেলা হঠাৎ করে ওই গাড়িটার মানে ড্রাইভারটা আইছে গাড়িটা অনেক দিন তো এখানে থাকে মোটর স্ট্যান্ডে ড্রাইভারটা আইসে আইয়া দেখে গাড়িটা নাই ওই তারপরে তো সবাই মানে ছুটাছুটি আরম্ভ করছে যে গাড়িটা হয়ে গেল তারপরে অটোর ড্রাইভার দুইজনে কইছে যে গাড়িটা দেখছি সকাল ভোর 4:30টার সময় ওইদিকে বাইরিয়া যেতে তারপর আমরা সবাই মিলিয়ে একদম ধর্মনগর কুমারঘাট মোটর স্ট্যান্ড থেকে যা উদ্যোগ নিছি আর কি আমরা
একদম ধর্মনগর কুমারঘাট সব দিকে সব ড্রাইভার এবং সিন্ডিকেটে জানাইছি যে এরকম গাড়ি একটা যাইতেছে, মানে এটা যদি কেউ নজরে পড়ে তাহলে গাড়িটারে মানে আটক করার লাগে। তারপর খবর পাইছি যে জলাই ব্রিজ বলে পাই রয়েছে, ওইখানে স্থানীয় কিছু লোক আসলো, তারা বলে মানে সাহায্য করিয়াও মানে এটা তো জানে না তারা যে এটা ড্রাইভার না অন্যকে, মানে এটা চুর করিয়া তো তারা ভাবতে পারছে না, তারা তো ড্রাইভার ভাবিয়েই তারা আরো সুন্দর করিয়া মানে গাড়িটা ফাইট করিয়া দিছে ব্রিজটা। তারপরে এখানে মানে ওই জলাইতনে একটা গাড়ি আয়, ওই গাড়িটায় পয়সা দেন, ওই গাড়িটা এইদিকে যাইতেছে। তারপরে আমরা গেছি সবাই গিয়া মানে গাড়িটা নিয়ে আইছি। গাড়িটা কি গাড়ি আসলো? ম্যাজিক গাড়ি। তো এটা মানে এই যে ছেলেটা মানে গাড়িটা চুরি করে নিয়ে গেছিল, যে ছেলেটার বাড়ি কোন জায়গায়? এই ছেলেটার বাড়ি আমরা তো এখানে আনার পরে তারে জানা গেছে যে তার বাড়ি কাঞ্চনপুরে। এর আগে কি এরকম মোটরস্ট্যান্ড থেকে এরকম গাড়ি? না মোটরস্ট্যান্ডে তো এইভাবে আমরা গাড়ি কোনোদিনই চুরি হয়েছে না, এবং আমরা যে মোটরস্ট্যান্ডে সিসি ক্যামেরাও লাগাই আছে, সব কিছুই আছে। আমরা তো এখানে মানে বাসও 4টা মোটামুটি আমরা মোটরস্ট্যান্ডে থাকে, আগরতলার বাসও থাকে এখানে। মানে তো এরপরে এই যে থানা, এরপরে কি আপনার থানার কাছে সমঝাইয়া দিচ্ছেন? হ্যাঁ, থানার কাছে পুলিশ আইছে, পুলিশের কাছে আমরা সমঝাইয়া দিছি যে পুলিশের কাছে আমরা অনুরোধ যে এটা ভালো করে যাতে চুরের কীরকম শাস্তি হওয়া উচিত এটাই আমরা চাই। যে চুরি করে নিছিল সে চাবি পাইল কোথেকে? চাবি তো অন্য চাবি দিয়া স্টার্ট হয়েছে, কারণ আমাদের যে কৈলাসরে ম্যাজিক আছে, অনেক ম্যাজিক মোটামুটি ম্যাজিক বছরখানেক গেলে গিয়া ম্যাজিকের মানে অন্য চাবি স্টার্ট হয় প্রায় ম্যাজিকই। এটার লকটা একটু গাটটা একটু অবেল হয়ে যায়। তো যে ছেলেটা চুরি করে তার বাড়ি কোন জায়গায়? তার বাড়ি কাঞ্চনপুরে। কি নাম জানেননি? কি নাম তার, কি তার নমক হইল তাই নামটা। Kisha boto khlaye pulising yago yafor ka sujon nomono shingai shawi mangka sujoni no kanchanpur amcha yo sujoni mungoi KLSPS 45 মামলা khlajaka patimanote kolo shothrani ushi narayan dev saka তার কৈলাসর পাইতুর বাজার মোটর স্ট্যান্ডে সুদীপ্ত সিনহার গাড়ি, এটা একটা ছেলে কাঞ্চনপুর গোপালপুর সুজন নাম, সে গাড়িটা চুরি কইরা রওনা দিয়েছে। তারপরে গাড়ির মালিক যে আছে ওনার কাছে খবর গেছে, তারপরে স্থানীয় যারা লোকজন আসলো তেমন গাড়ির দেখতে সন্দেহ হয়েছে, আটকাইছে এবং সুদীপ্ত সিনহারও খবর দিয়েছে। যাওয়ার পরে সুদীপ্ত সিনহা দেখছে যে ওনার গাড়ি সুজন্য মধ্যে সে চুরি করে রওনা দিয়েছে। রাস্তাতে আটক করা হয়েছে, ওখানে পুলিশের কাছে হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে, তো আমরা মামলা নিয়েছি এবং কোর্টে প্রদান করেছি। তো সুদীপ্ত সিনহা মানে কি মানে নিজে কি অভিযোগ করছে? হ্যাঁ, সুদীপ্ত সিনহা নিজেই অভিযোগ করে। কি গাড়ি ওনার? ম্যাজিক গাড়ি। তো এই ছেলেটা এর আগে কি পুলিশ হতো না কোনো? না, এর আগে আমরা দেখছি অ্যাজ পার রেকর্ড আমরা এখন পর্যন্ত প্রিভিয়াস কোনো ক্রাইমের সঙ্গে পাইছি না। এখন পর্যন্ত গাড়িও তদন্ত চলছে। পুলিশ হারিগো শিকক সুজন নমন কলেজ সহ দরবার নগর হকা